श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का आगमन नगर गुरु की वडाली जिला अमृतसर की धरती ते पिता गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी पातशाह महाराज माता गंगा जी की कुखों हजूर का प्रकाश होता है। जदों हजूर का प्रकाश होया है, गुरबाणी दे विच बेअंत शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे कुछ शब्द गुरु पातशाह जी दे उस अकाल पुरख दे शुकराने वजों ते कुछ गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं असीसां वजों उचारे। पावन गुरबाणी जिहड़े पढ़दे ने उन्हां नूं पता है, जदों गुरु साहब जी की आमद होंदी है तो सतगुरु जी शब्द उच्चारण करते ने। पंजवें पातशाह सतगुर साचै दिया भेज चिर जीवन उपजिया संजोग उधरै माहे आए किया निवास माता कै मन बहुत विकास जम्मिया पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब में लिखिया तुर का। पातशाह जी कहते जम्मिया पूत भगत गोविंद का, कि ऐसा पुत्र जम्मिया है जिहड़ा गोविंद दा भगत है। ते जिथे गुरु की संगतां ने बाल हरगोबिंद साहब जी दे आगमन की खुशी दे विच वधाइयां संगतां दिंदियां ने, कीर्तन हुंदा है, संगतां बहुत खुश ने। ते उथे गुरु अर्जन देव जी का वड्डा भरा बाबा पिरथी चंद वो ईरखा की अग दे विच सड़ रहा। क्यों? वो नहीं सी चाहता कि गुरु अर्जन देव जी के ग्रह वेखे कोई बालक जन्म लवे। वो आस लाई रख बैठा सी कि इन्हां दे घर ते कोई औलाद होनी नहीं, मेरा पुत्र मेहरबान है, वो गुरु अर्जन देव जी की गद्दी ते वो बैठेगा, हकदार वो है, मेरा पुत्र। पर जदों बाल गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश होंदा है ते इस बाबे पिरथीए ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं खत्म करन दीयां साजिशां शुरू कर दित्तियां। सब तो पहला साजिश की घड़ी उन्हें सब तो पहला दाई नूं मिलिया, आस्थना नूं जहर ला के बाल हरगोबिंद नूं दुध पियाया जाए तो इनू खत्म किया जाए। दाई ने ऐसा किया जी, दुध नूं जहर ला के बच्चे नूं पियाउण की कोशिश कर दी है ते बाल हरगोबिंद साहब जी दुध नहीं पींदे। इहदी इह जिहड़ी कोशिश है यह भी नाकामयाब रही। दूजी कोशिश की सपेरे नाल गल कीती भी जिथे हरगोबिंद साहब की परवरिश होंदी है, जिस रूम दे विच जिस कमरे दे विच बाल खेडदा है, उस कमरे दे विच जहरीला नाग सप जहरीला छड्ड दिता जाए, वो बालक नूं डस जाएगा ते खत्म हो जाएगा। सपेरे नाल गल कीती, सपेरा खरीदिया गया। सपेरे ने उस कमरे दे विच जहरीला नाग छड्डिया भी ते बाल गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिरी तो उस जहरीले नाग नूं भी फड़ लिया ते परे सुट दिता है। इतिहास गवाह है। इहदी इह कोशिश भी नाकामयाब रही। तीजी कोशिश होर कीती बाबे पिरथीए ने, एक ब्राह्मण नूं अपने नाल गंढिया है कि इस ब्राह्मण दा गुरु साहब जी दे घर आउण जाण है ते दही दे विच जहर मिला के बालक हरगोबिंद नूं खवा दिता जाएगा ते खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण आया जी, दही दे विच जहर मिला के बाल हरगोबिंद साहब जी नूं खवाउण दी कोशिश करदा है ते सतगुरु जी उहदा हाथ फड़ के पासे कर दिंदे ने। दही मूँह नूं नहीं लाउण दिता। ये जदोजहद करदिआं वो ब्राह्मण मूँह नूं लाउण दी कोशिश करदा है ते गुरु हरगोबिंद साहब पासे कर दिंदे ने ते इन्ने नूं उस ब्राह्मण दे ढिड दे विच सूल उठी है।
उस सूल का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज है। पातशाह जी कहते ने लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कै सूल। ਉਹਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी दर्द उठी, उस दर्द ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਸੂਲ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਸੂਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਵੀ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦਾ ਰਾਖਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰਵਾ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸੰਤ ਹੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਬ ਰਹਿਆ, ਸਭ ਨੀ ਜਾਈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੈਰਾਕੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਪੀਰ ਕੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਕੀ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕੀ। ਉਹਨੇ 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ, ਜਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਨਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕੀ, ਔਰਤ ਕੀ ਤੇ ਪੀਰ ਕੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਕੀ, ਦੌਲਤ ਕੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕੀ। 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 4 ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਇਸਤਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਈਮਾਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਈਮਾਨ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਫਕੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਹ ਦੌਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 52 ਕੈਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ
ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਖੁਰਚਦਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 1 ਟਕੇ ਦੀ ਵਿਕੀ ਪੰਡ ਜੀ, ਉਹਨੇ 1 ਟਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਾ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਦੀਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਵੱਲ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਟਕਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਥਾਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਗੇ? ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਗਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜੀਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜੀ?
ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਡ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਹੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਆ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਤੇ ਥਿੜਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਆਸਣ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 1.25 ਫੁੱਟ ਆਸਣ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਰੈਕ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਜਾਣੋ ਨਾਹੀ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਸਣ 1.25 ਫੁੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ।
जिथे बैठ के सिख ने पाठ करना है। आसन लाया गया जी। भाई गोपाला जी ने चौंकड़ा मार लिया। जपजी सब दी बाणी पढ़नी उन्हें आरंभ की है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाणी निरंतर भाई गोपाला जी ने पढ़नी आरंभ कर दी है। इन्ने रस विच बाणी पढ़ते ने भाई साहब जी, इन्ने आनंद विच, इन्नी शुद्ध बाणी, इन्नी एकाग्रता दे नाल हजूर बड़े खुश हो रहे ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भाई गोपाला जी जदों बाणी पढ़ते पढ़ते गुरमुख प्यारिओ जदों अध तो उपर चलेगी ना बाणी, जदों सोदर का पाठ शुरू होंदा है। सोदर के पाठ गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 3 थां ते आउंदे ने। जपजी साहब दे विच सोदर का पाठ आउंदा है। सोदर रहराज साहब जी के पाठ दे विच एक आसा राग दे विच सोदर का पाठ है। 3 पाठ सोदर दे 3 शब्द। ते गुरमुख प्यारिओ जदों सोदर का पाठ आया ना, ते उस वक्त भाई गोपाला जी दे मन दे विच एक फुरना बन गया। कहंदे इन्नी बाणी मैं शुद्ध पढ़ रहा, इन्नी एकाग्रता नाल पढ़ रहा, जे किधरे गुरु साहब खुश होके जिहड़ा कल गुरु साहब जी नूं किसी ने घोड़ा भेंट कीता ना संगतां ने, ते ओह घोड़ा बड़ी वधिया नस्ल दा है, ते ओहदे ते जिहड़ी काठी है वह भी बड़ी महंगी है। कि जे किधरे हजूर मेरे पाठ तो खुश होके मैनू वो घोड़ा ते काठी बख्श देण, ते इहदे तो वड्डी कोई खुशी नहीं हो सकती। भाई गोपाला जी के मन दे विच एक फुरना बन गया। उस तो पहला हजूर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने आसन तो थोड़ा थोड़ा सरकना पिछे नूं शुरू हो गए सन। सज्जा गोडा हजूर ने चुक लिया सी। जदों उस सिख दे मन दे विच फुरना बनिया कि जे किधरे गुरु साहब खुश होके मैनू घोड़ा ते काठी दे देण, बड़ी बड़ी खुशी वाली गल होगी। ते हजूर फिर उसे एक रस अपने आसन ते बैठ के चौंकड़ा मार लिया। जदों समाप्ति हुई ते हजूर ने सिखां नूं वचन कीता, गुरमुख प्यारिओ भाई गोपाला जी वास्ते जिहड़ा कल घोड़ा इत्थे भेंट होया वो घोड़ा अते काठी पा के भाई गोपाला जी नूं भेंट कर दिओ, क्योंकि इन्हां दे मन दे विच सोच आ गई घोड़े की। बड़ा खुश हो गया। सिखां ने लिया के गुरु साहब ने वो घोड़ा भाई गोपाला जी नूं दे दिता। ते नाल हजूर कहण लगे, कहंदे भाई गोपाला जी तुहाडी ते बिरती इस घोड़े ते आ गई। कहंदे तुसी इन्नी शुद्ध बाणी, इन्ने प्रेम दे विच बाणी, इन्नी एकाग्रता दे नाल बाणी पढ़ रहे सी। असी सोच रहे सी इस सिख नूं राज दे दईए, सारी सृष्टि दा राजा बना दईए। कहंदे असी सोचिया वो भी थोड़ा है। ये जपजी साहब दी बाणी इन्नी एकाग्रता नाल पढ़ी है, असी ते तेनू गुरु नानक दी गद्दी देण वास्ते तैयार हो गए सी। गज के आखो सतनाम श्री। कहंदे प्यारिया असी ते गुरु नानक दी गद्दी तेनू दे देनी सी, जे किधरे सारा जपजी साहब तू एकाग्रता दे नाल पढ़ जांदा, पर तेरे मन दे विच फुरना बनिया, वो गुरु ने फुरना पूरा कर दिता। गुरमुख प्यारिओ जदों अज आपां भी जपजी साहब दा पाठ करदे आ ना, बड़े शरधा दे नाल करिया करिए। सारी बाणी बड़े प्रेम नाल पढ़िया करिए। जदों असी बाणी प्रेम नाल पढ़ांगे, लगा मात्रा ध्यान दे विच रख के पढ़ांगे, शुद्ध बाणी पढ़ांगे, विश्राम दे के बाणी पढ़ांगे, सानू उहदे विचों वखरा ही आनंद आएगा। जदों असी विश्राम दे के बाणी पढ़दे हां ते जदों सानू विश्राम दा पता नहीं लगदा, फिर आपां कहंदे जी सानू कोई आनंद नहीं आया, सानू कोई बाणी पढ़न चों रस नहीं आउंदा। बाणी चों रस उदों आएगा जदों असी रस रस के बाणी पढ़ांगे, आनंद विच आके बाणी पढ़ांगे। देखो जी पहलां ते दो ही गल्लां सन, एक बाणी पढ़नी, एक बाणी सुननी। इस तो वखरा कोई कॉन्सैप्ट नहीं सीगा। बाणी पढ़नी किदां? प्रेम नाल। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हें गुरु दे नाल प्यार कीता, प्रेम कीता, जिहड़ा बाणी प्रेम नाल पढ़दा है प्रभु की प्राप्ति करदा है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 18-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬਸੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ 15-16 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 6-6 7-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।